सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर कृपास न परया रे। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। जुगो जुग अटल चादर छत्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत हाजर नाजर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी, गुरु के साजी साज के निवाजी, गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके बैठन दी कृपालता करिए। समय और सुआसां नूं सफला करिए। सतगुरां दीयां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सारवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सारवण करना कीती, ओ विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज छेवें पातशाह मेरी पीरी दे मालक कृपालू दयालु सतगुरु जी अमृतसर दी धरती ते विराजमान है, शशोभत है। ते उस वेले सतगुरु जी दे सन्मुख कुछ क सिख बैठे ने। भाई बहलो वर्गे, भाई जेठा जी वर्गे, भाई गुरदास, बाबा विधि चंद वर्गे सतगुर दे सिख सतगुर दे सन्मुख विराजमान है, बैठे है, शशोभत है। ते सतगुरु जी दीवान सजा करके बैठे सन। अचनचेत सिखां दे आपस दे विच विचार होनी शुरू हुई है। वो सिख आपस दे विच विचार कर लगे, कहंदे सतगुरु साहिब जी दी कहंदे माया नूं कोई जान नहीं सकता। सतगुरु दी जिहड़ी माया नूं जान नहीं कोई सकता। सतगुरु दी बख्शिश रहमत नूं कोई पछाण नहीं सकता। आपस दे विच इदां विचार कर लगे ने। ते गल चलदी चलदी विचार करदे करदे सिखां ने आपस दे विच काफी विचार विटांदरा कीता। कोई सिख कहंदा सतगुरु जी दी बख्शिश रहमत दा पता नहीं लगदा। सतगुरु जी किहड़े रंगां दे विच राजी है। सतगुरु जी की बख्शिश रहमत करदे कोई पता नहीं, किवें कर देण कोई पता नहीं। ते नाल दी नाल इह वी है, सतगुरु जी कई दफा अपना इदां दा कौतक रचदे ने, इदां दी माया रचदे ने कि मनुख नूं ओहदे विचों पास होना बहुत मुश्किल हो जाता। ये विचार करदे ते भाई गुरदास जी विचों बोले। वो कहण लगे नहीं, कहंदे सिख दे आपदे ते भी निर्भर होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए कि मनुख गुरु दा सिख पक्का होवे ते उहदे इरादे पक्के होण। ते फिर सतगुरु जी दी जिहड़ी माया, सतगुरु जी दी जिहड़ी इम्तिहान पाउण दी विचार है, कहंदे उत्थे
ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਦੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਦਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚਾ ਉਸ ਜਾਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 50 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ 50 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਜਾਗ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਨਸਲ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਜੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਨਸਲ ਦੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਧਰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆ ਕਾਫੀ ਘੋੜੇ ਚੰਗੇ ਨਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਧਰ ਸੌਦਾਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ ਉਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਦੇ ਮਨ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੇਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ 50,000 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਗਏ, 50,000 ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈ ਲਏ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਝਨਾਬ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇਰੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਧਰ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨੇ
ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਨਸਲ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਓ। ਮਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੇਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਨਾਬ ਦਰਾ ਪਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਓ ਕਰਦੇ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰਖ ਕੇ, ਆਪ ਕੁਦਵਾਉਂਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇਖੇ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਉਸ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇਗੀ, 50,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਲ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ 50,000। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੈਅ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨੀ ਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਰਕਮ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂਚ ਲਏ, ਪਰਖ ਲਏ, ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਘੋੜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੂਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, 50,000 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੀਕਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘੜ ਘੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਪੀਆ ਮਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਹ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਾੜਤਾਂ ਕੱਢ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲਾ ਏ ਕਿ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਨਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ।
ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਣਕੇ ਦਵੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫੇਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਧਰ ਕਾਂਚੀ ਵੱਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਧਰ ਕਾਂਚੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 50,000 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, 1.5 ਪਹਿਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ 50,000 ਮਾਇਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਚੰਚੇਜ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਕਰੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਇਆ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੁਝੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਖੜਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਤੂੰ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੁਰ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆਵੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਇ ਨਾ ਵਸੈ ਕਠਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਵੈਰ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੌਤਕ ਰਚਨਾ ਰਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗਲਤੀਆਂ ਖਰਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੁਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।